الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، ہم سب آج یہاں مجلس احرار اسلام کے اس عظیم مرکز میں جمع ہیں، اور جمع ہم کس مقصد کے لیے ہیں؟ اپنے ایمان اور عقیدہ کے اظہار کے لیے، اپنے ایمان اور عقیدہ کو محفوظ رکھنے کے لیے، اور ان مجاہدین ختم نبوت کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے جنہوں نے اپنی زندگیوں کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کو بنا رکھا تھا۔ الحمدللہ آج بھی وہ قافلہ حریت حضرت مولانا سید کفیل شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم، حضرت حاجی عبداللطیف چیمہ صاحب کی قیادت میں رواں دواں ہے، اور ہر دور میں ایسی شخصیات نفوس قدسیہ موجود رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت بنا رکھا تھا۔ صحابہ کرام میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمامہ کی طرف روانہ فرمایا، جہاں مسیلمہ کذاب نے بہت سے لوگوں کو اپنے جھوٹے فریب میں اس نے پھنسا رکھا تھا۔ ہزاروں لوگ مسیلمہ کذاب کو نبی مان کر اس پر ایمان لا چکے تھے۔ حضرت حبیب بن زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا احوال کی تحقیق کے لیے۔ یہ یمامہ پہنچے، ان کو گرفتار کر لیا گیا، مسیلمہ کذاب کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت حبیب بن زید سے وہ کہنے لگا، مسیلمہ کذاب، اتشہدو ان محمدن رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے پوری جرت سے ہمت سے کہا، اشہدو انی رسول اللہ۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا، اتشہدو لی انی رسول اللہ، کیا تم میرے حق میں بھی گواہی دے سکتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب بن زید نے فرمایا، ان فی اذنی سمن عن سماع ما تقول۔ بعض روایات میں آتا ہے فرمایا کہ انا لا اسمع ما تقول، کہ جو بات تم کہہ رہے ہو میرے کان یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کا یہ جواب سن کر مسیلمہ کذاب آگ بگولا ہو گیا، ان کا ایک بازو کٹوا دیا۔ پھر پوچھا، پھر انہوں نے یہی جواب دیا، میرے کان تمہاری یہ آواز، تمہاری یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے دوسرا بازو کٹوا دیا، دونوں پاؤں کٹوا دیے۔ جب تک جسم میں جان رہی اس متنبی یمامہ اس کذاب کی اس کے دعوی نبوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، حضور کی عزت پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ تابعین کے دروازے پہ آپ کو لے جاتا ہوں۔ ایک تابعی حضرت ابو مسلم خولانی، ان کا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضرت ابو مسلم خولانی یہ تابعی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، آپ کی زیارت تو نہ کر سکے۔ انہوں نے سنا حضور کا یہ آخری دور ہے، آخری ایام ہے۔ سنا کہ یمن میں اسود انسی اس جھوٹے کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ حضرت ابو مسلم خولانی اس کے پاس پہنچے۔ حضرت ابو مسلم خولانی نے اس کے سامنے جا کر بات کی۔ اس نے غصے میں، جانتا تھا کہ یہ محمدی غلام ہیں، محمدی غلام جھکتے بکتے نہیں، جان قربان کر دیتے ہیں، لیکن کسی جھوٹ کو تسلیم کرنے کے لیے، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے آگ جلوائی، حضرت ابو مسلم خولانی کو آگ میں پھینکوا دیا گیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی، آگ جل رہی ہے، آگ شعلے مار رہی ہے۔ جب آگ کی چنگاریاں
दबना शुरू हुई, आग सर्द हुई। हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी आग से सही सालिम बाहर निकल आए। वो आग बगोला हो गया कि ये क्या हुआ, मज़ीद कुछ कहना चाहता था। उसके समझदार साथियों ने कहा, मज़ीद इसे कुछ ना कहो, इसको इलाका बदर कर दो, ऐसा ना हो कि इसकी बिना पर जो लोग तुम पर ईमान लाए हैं वो भी तुम्हारी रफाकत छोड़ जाएं। हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी को इलाका बदर किया गया। सीधा मदीना मुनव्वरा की जानिब रवाना हुए। मदीना मुनव्वरा पहुँचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है। उनके पास पहुँचे। हज़रत फारूक आज़म ने देखा कि एक नौवारिद आया है। पूछा, नाम क्या है, किस इलाके से आए हो? इन्होंने बताया। फारूक आज़म पूछने लगे कि यमन में एक वाक़या इस तरह का पेश आया है कि एक मुसलमान को आग में डाला गया है, लेकिन आग उसका कुछ न बिगाड़ सकी। क्या तुम उस शख्स को जानते हो? फरमाया, हाँ। फारूक आज़म की फरासत ईमानी वो चेहरा देखकर भांप रही थी। उनके कांधे पे हाथ रख के फरमाया कि कसम देकर कहता हूँ, बताओ वो तुम ही हो? फरमाने लगे, जी हाँ मैं हूँ। फारूक आज़म खड़े हो गए, उन्हें सीने से लगाया और आंखों से आंसू छलक रहे हैं। आसमान की तरफ निगाह उठाई, फरमाया, ऐ अल्लाह, आपने ये मेहरबानी फरमाई, आपका शुक्र है, मुझे उस बंदा मोमिन की ज़ियारत करा दी जिस पर आपने वही एहसान फरमाया जो एहसान आपने अपने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे फरमाया था। ये एक तवील दास्तान है। हर दौर में ऐसे गुलाम मौजूद रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां रसूलुल्लाह की इज्जत और हुर्मत पर कुर्बान की। मुज़फ़्फ़र अली शमसी वो लिखते हैं कि जब 53 की तहरीक चल रही थी, दिल्ली दरवाजे की तरफ से एक बारात आ रही थी। बारात में दुल्हे की वालदा भी साथ है। सामने से गोलियां चल रही हैं, गोलियों की तरतड़ाहट है। वो वालदा पूछने लगी, ये गोलियां क्या चल रही हैं? उसे बताया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत करने वाले वो अपने सीने लेकर खड़े हैं, उनके सीनों पे गोलियां चल रही हैं। वो वालदा कहने लगी अपने बेटे को, बेटा तुम्हारी शादी इस दुनिया में नहीं होगी, मैं तुम्हारी शादी जन्नत में करूंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारी शादी की मजलिस में दावत दूंगी। बेटा जाओ, इस दिन के लिए मैंने तुम्हें दूध पिलाया था। वो बेटा भी चला गया मुजाहिदीन खत्म नबूवत की उस सफ में शामिल हो गया। उसके सीने पे भी गोलियां चली। जनाजा घर में पहुंचा, सारी गोलियां सीने पे लगी हुई थी, कोई पुश्त की जानिब नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये नुफूस कुदसिया रसूलुल्लाह के जान निसार सिर्फ उस दौर में नहीं हर दौर में मौजूद हैं। और मेरा ये विजदान और यकीन बल्कि ईमान है, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस अहरार के इस मरकज़ में आने वाला हर ये अहरारी फर्द रसूलुल्लाह की इज्जत और हुर्मत पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। ये अपनी ज़िंदगी का सौदा कर चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस की हिफाजत करेंगे। और इस इज्जत और नामूस की राह में अगर हमारी जान जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं। इंशाअल्लाह अपने इन अकाबिर, इन कायदीन, इस बुखारी खानवादा सैयद कफील शाह साहब बुखारी और हाजी अब्दुल लतीफ़ चीमा साहिब और दीगर अकाबिर अहरार की क़यादत में इंशाअल्लाह ये काफ़िला रवां दवा रहेगा और अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अपने आप को हुजूर की इज्जत और हुर्मत के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार रहेगा। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।